వెల్కమ్ టు తేజస్వి మీడియా. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో భాగంగా బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్ రెడ్డి గారు నామినేషన్ వేయబోతున్నారు. ప్రజలతో జనాలతో వాళ్ళ అభిప్రాయాలు అడిగి తెలుసుకుందాం. బీజేపీ ఎస్సీ మోర్చా స్టేట్ సెక్रेटरी प्रवीण बागड़ी गारू उन्नारू. जय श्री राम. मेरा नाम प्रवीण बागड़ी है. भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा का स्टेट का सेक्रेटरी हूँ और मैं यहाँ पर जुबलीहिल्स का जो इलेक्शन हो रहा है बाई इलेक्शन, यहाँ पर मैं चारमीनार विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर आया हूँ और यहाँ की परिस्थिति देख रहा हूँ कि यहाँ पर जिस प्रकार से मदन टी गोपीनाथ कहता है कि मैंने डेवलपमेंट किया है, वो डेवलपमेंट यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है. और कहना चाहूँगा पिछले कई वर्षों से हमारे हिंदू मंदिरों पर जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं उन सभी को रोकना है, सभी को एक रखना है, सभी को जोड़ करके उसके डेवलपमेंट के बारे में काम करना है. तो हमें भारतीय जनता पार्टी और लंकाला दीपक रेड्डी जी का साथ देना है और जो यहाँ के कैंडिडेट जुबलीहिल्स के उन्हें जिताकर हम लोग अपने मंदिरों की सुरक्षा कर सकते हैं, हमारे हिंदुत्व की सुरक्षा कर सकते हैं, हमारे महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं. क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर गली गली मोहल्ला मोहल्ला हम लोग कई दिन से घूम रहे हैं, यहाँ पर कोई उन्नति और कोई विकास नहीं हुआ है. और भारतीय जनता पार्टी का पहला विकास का मुद्दा है, वो विकास करती है और उन्नति चाहती है. साधारण जनता के लिए भी वो लोग काम करना चाहते हैं और साधारण जिंदगी भी जीना चाहते हैं. जो तो साधारण जिंदगी जी रहे हैं उनके बीच में भी काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं. उसी प्रकार आप जुबलीहिल्स के सभी प्रजा से कहना चाहूंगा, यहाँ की जनता से कहना चाहूंगा कि डेवलपमेंट के लिए काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनिए, अपने मंदिरों की सुरक्षा करना है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनिए. ये इतना कहते हुए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं. उसी प्रकार से तेलंगाना के अंदर भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी का भगवा ध्वज फहराना चाहते हैं. क्योंकि हमारा एक ही मुद्दा है, जय भीम भी एक है, जय भगवा भी एक है, दोनों मिलकर वंदे मातरम कहते हैं. ये देश हमारा विधि विधान से चलता है, संविधान से चलता है, ये नहीं कहता है कि शरीयत से चलता है. नवीन कुमार जो कैंडिडेट है यहाँ पर जो कांग्रेस द्वारा डराया गया है उसके ऊपर मैंने आज ही एक सोशल मीडिया में फोटो देखी थी जिसके अंदर एक अखिल यादव करके साथ में उनका साथ जीप में नॉमिनेशन डालने रैली में डरा हुआ था. उनके बारे में कहूंगा क्योंकि अखिलेश यादव उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के ब्रोकरिज्म में पकड़े गया था. वो एक रवड़ी शीटर है, उनकी जीप में देखा गया है नवीन यादव की पूरे गुंडे जितने भी थे गुंडे जमा होकर के उसका नॉमिनेशन दिलाने जा रहे हैं. हमारे गुंडों की सरकार चाहिए या जनता के लिए काम करने वाली चाहिए या हिंदुत्व की सरकार चाहिए? आप लोगों को चुना है मेरे भाइयों और मेरी माताओं मेरी बहनों. हमें सुरक्षित कानून चाहिए, सुरक्षित देश चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी चाहिए. इतना कहते हुए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, लंकार सीधर रेड्डी जी जिंदाबाद. జూబ్లీహిల్స్ బై ఎలక్షన్లో భాగంగా భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్ రెడ్డి గారు రెడ్డి గారు ఒక నిఖాసైన హిందుత్వవాది. ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్న ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ గారు ఉన్నారు, ఒకవైపు ముస్లింలని ఒక చేతిలో పట్టుకొని ఇంకోవైపు కాంగ్రెస్ వాళ్ళని పట్టుకొని ఇది ఈ జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో హిందువులను మోసం చేసే క్రమంలోనే ఆయన వ్యవహరిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ అసదుద్దీన్ వచ్చినా వాళ్ళ తమ్ముడు వచ్చినా జూబ్లీహిల్స్ గడ్డ మీద హిందువులందరూ ఏకం కావడం సిద్ధం. రాబోయే రోజులలో నవంబర్ 11న హిందూ సమాజం అంతా కలిసి కులాల వర్గ భేదాలు లేకుండా అందరూ కూడా కమలముకు ఓటేసి ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ క్యాండిడేట్ అయిన శ్రీ లంకల దీపక్ రెడ్డి గారిని అత్యధిక ఓట్లతో గెలిపించాలని సంపూర్ణమైన విశ్వాసము మాకున్నది. ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి శ్రీ గౌరవనీయులు లంకల దీపక్ రెడ్డి గారి యొక్క నామినేషన్ కార్యక్రమంలో మేమందరం కూడా ఈ కార్యక్రమానికి రావడం జరిగింది. దేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అనేక రాష్ట్రాల్లో పరిపాలిస్తున్న సందర్భంగా దేశంలో కూడా నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అభివృద్ధి పథంతో ముందుకెళ్తున్న సందర్భంగా ప్రపంచ దేశాల్లో నంబర్ 1 గా నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానిగా ఏ దేశం పైన మోడీ మోడీ మోడీ. అట్లాంటి సందర్భంలో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ తుంగలు నొక్కి భారతీయ జనతా పార్టీ కమలం పువ్వు అభ్యర్థిని ఈనాడు ఈ నామినేషన్ తో ఈ యొక్క కార్యక్రమంతోనే మా యొక్క భారతీయ జనతా పార్టీ కమలం పువ్వు గుర్తు విజయానికి నాంది అనిపిస్తుందని తెలియజేస్తూ సోదరులారా, జూబ్లీహిల్స్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ప్రజలందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుడు, యువ నాయకుడు, నీతి మంత్రుడు, నిజాయితీకి మార్గదర్శకుడు మన సోదరుడు మన యొక్క లంకల దీపక్ రెడ్డి గారిని 11వ తేదీ నవంబర్ రోజు జరగబోయే ఎన్నికల్లో ఉదయాన్నే 7 గంటల నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ యొక్క ఓటింగ్ లో మనందరం కూడా అత్యధిక
చేసి రాబోయే కాలంలో తెలంగాణలో కూడా కాంగ్రెస్ ను భూస్థాపితం చేసి బీజేపీని గెలిపించుకొని మేము ఈ యొక్క డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ రాబోతుందని ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ లో ఈ యొక్క ప్రజలను చూసి ఈ ఉత్సాహాన్ని చూసి ఈ యువకుల ఉత్సాహాన్ని చూసి ఈ యొక్క మహిళల ఉత్సాహాన్ని చూసి యువతుల ఉత్సాహాన్ని చూసి భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుస్తుందని మేము ఈ యొక్క సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము. భారత్ మాతాకి జై. నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి. లంబకల దీపక్ రెడ్డి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి. కమలం పువ్వు గుర్తుకే, కమలం పువ్వు గుర్తుకే. జై శ్రీరామ్. బీజేపీ డెఫినెట్ గా మంచి మెజారిటీతో గెలుస్తుంది. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం కంటెస్ట్ చేసిన దానికి ఇప్పటికీ చాలా మార్పు ఉంది. ఇప్పుడు హిందువులందరూ ఒక తాటి మీదకి వచ్చారు. ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాము జూబ్లీ హిల్స్ పెద్దమ్మ దేవాలయంలో జరిగిన అరాచకాలు చూస్తున్నాము. లాస్ట్ టైం ముత్యాలమ్మ దేవాలయం పైన అయింది చూస్తున్నాము. సో నవీన్ యాదవ్ గారికి వేస్తే ఎంఐఎం వేసినట్టే డైరెక్ట్ గా అనేసి పబ్లిక్ అంతా కూడా ఈసారి బీజేపీ వైపు మంచి ఆశతో చూస్తున్నారు. డెఫినెట్ గా లంకాల దీపక్ రెడ్డి రైట్ క్యాండిడేట్. వారు కూడా ప్రజల్లో ఉండి సమస్యలను తెలుసుకుంటారు. ఎందుకంటే మీరు 10 సంవత్సరాల నుండి చూస్తున్నారు, ఎక్కడ కూడా అసలు అభివృద్ధి లేదు. మేము పాదయాత్ర చేసుకొని వస్తుంటే ప్రతి రోడ్డు మీద కూడా సీవరేజ్ ఓవర్ఫ్లో లేకపోతే ఘోరమైన రోడ్లు. సో డెవలప్మెంట్ అనే మాటకి అసలు వాళ్ళు విలువనే ఇవ్వలేదు. లాస్ట్ టైం బీఆర్ఎస్ నాయకులు వాళ్ళు స్వర్గస్థులైన వాళ్ళ మీద మాట్లాడి కూడా వేస్ట్ పాయింట్ లేదు. సో ఈసారి డెఫినెట్ గా బీజేపీ మంచి మెజార్టీతో గెలుస్తుంది. ఇంతకు ముందు నవీన్ యాదవ్ గారు ఎంఐఎం నుండి పోటీ చేస్తుండే, ఇప్పుడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ వచ్చి మళ్ళీ అతన్ని కలవడం జరిగింది. దీని మీద మీ వర్షన్? అదే ఇద్దరు పార్టీలు ఒకటే, కాంగ్రెస్ ఈక్వల్ టు ఎంఐఎం. కాంగ్రెస్ కూడా ఎంఐఎం ఓటు బ్యాంక్ కోసమే చేస్తున్నది, అది ఈజీగా అర్థమవుతున్నది. సో నవీన్ యాదవ్ గారికి ఎవరన్నా హిందువులు ఓటేస్తే వాళ్ళకి ఇంకా కూడా తెలివి లేదు, ఇంకా మొద్దు నిద్రలు ఉన్నారని అర్థము. ఇప్పటికైనా హిందువులారా మేల్కోండి, మీరు నవీన్ యాదవ్ గారికి వేస్తే ఎంఐఎం వేసినట్టే. ఇంకా కూడా రానున్న రోజుల్లో చాలా ఇబ్బందులు అవుతాయి కాబట్టి ఇప్పటికీ జాగృతమైనరు. డెఫినెట్ గా ఈసారి ఎలక్షన్ లో రిజల్ట్ చూపిస్తారు. దీపక్ రెడ్డి గారు ఎంత మెజారిటీతో గెలుస్తారు అనుకుంటున్నారు? మెజారిటీ ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఒక్క ఓటుతో గెలిచిన గెలిపే. సో మెజారిటీ మీద డెఫినెట్ గా మేము ఫోకస్ చేస్తున్నాము. మినిమం 10,000 మెజారిటీతో అయితే గెలుస్తామని మేము అనుకుంటున్నాము. పక్కా అయిపోయిందని అంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన నామినేషన్ వేసినప్పుడు లక్షలాదిగా ప్రజలు వచ్చినారని దాదాపు మేము విజయం సాధిస్తామని అంటున్నాడు. దీని మీద మీ అభిప్రాయం అన్న? నవీన్ యాదవ్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి కానివ్వండి, కాంగ్రెస్ పార్టీ కానివ్వండి, ఈ రోజు జూబ్లీస్ ప్రజల్ని దారుణంగా మోసం చేసారు. మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన హామీని ఎక్కడ కూడా నెరవేరలేదు. మేము జనాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మరి మహిళలు ముఖ్యంగా మరి రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన హామీని ఎక్కడ కూడా నెరవేర్చలేదు. ఇదే జూబ్లీ హిల్స్ లో పేరుకు మాత్రం జూబ్లీ హిల్స్, కానీ ఎక్కడ చూసుకున్నా డ్రైనేజ్, వాటర్ ప్రాబ్లం ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు చూస్తున్నారు. మా మినిస్టర్ గారు కిషన్ రెడ్డి గారు ఎంపీ తో అభివృద్ధి చేశారు, కానీ ఇక్కడ ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ కానివ్వండి, ఇంత ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎక్కడ కూడా మరి అభివృద్ధి చేయలేదు. ఉన్న పనులు కూడా ఇష్యూస్ కూడా మరి చేపడతలేదు. ఇక మరి ఆయన నామినేషన్ విషయానికి వస్తే మీకు తెలుసు ఏ విధంగా మరి వాళ్ళ చరిత్ర తెలుసు మీకు అందరు కూడా. ఆ విధంగా ఉన్న ఒక కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి ఈరోజు ఓటేయాలా లేకుంటే మరి ఒక సోల్జర్ కుమారుడైన దీపక్ రెడ్డి భారతీయ జనతా పార్టీ క్యాండిడేట్ ఓటేయాలని ప్రజలు నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు. మీరు గమనించవచ్చు ఈరోజు ప్రజల్లో మరి భారతీయ జనతా పార్టీ మోడీ గారు చేపట్టిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు గమనిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా జూబ్లీస్ లో ఉన్న మరి ఓటర్లు చాలా తెలివైన వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చుకొని ఈ రోజు ప్రజలు తెచ్చుకున్నారు. కానీ ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ ర్యాలీలో వేలాది మందిగా అందరూ స్వచ్ఛందంగా వచ్చి పాల్గొన్నారు. అది కూడా లోకల్లో ఉన్న నాయకులు, కార్యకర్తలు అందరూ కూడా, మహిళలు ముఖ్యంగా యువకులు పెద్దన తరలి వచ్చి మరి ఈ రోజు దీపక్ రెడ్డి గారికి మద్దతు తెలిపారు. నవీన్ యాదవ్ ని అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఎంఐఎం ప్రెసిడెంట్ కలవడం వల్ల ఏమన్నా ఒరిగేది ఏమన్నా ఉందా? ఈ రోజు ఓవైసీ మైనార్టీలకు ముస్లిం చేసింది ఏం లేదు. వాళ్ళ ఓటు దండుకుంటూ ఇన్ని సంవత్సరాలు మరి వాళ్ళ మోసం చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. ఇక్కడ జూబ్లీస్ లో కూడా మరి ఇదే నవీన్ యాదవ్ ఎంఐఎంసీ పోటీ చేసిండు, ఆ రోజు ఓడిపోయాడు. ఈ రోజు నవీన్ యాదవ్ మరి ఎంఐఎం ఓవైసీ పోయి కాలు మొక్కడం జరుగుతున్నది. మరి ఈ కాంగ్రెస్ ఎంఐఎం కలిసి వచ్చిన భారతీయ జనతా పార్టీని మరి ఎదుర్కోలేకపోతుంది. భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా ఎగరేస్తుంది. దీపక్ రెడ్డి గారు తప్పకుండా గెలుస్తారు. ప్రజలు ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు చూస్తున్నారు. దీపక్ రెడ్డి గారు కూడా మరి అనేక సంవత్సరాల నుంచి ప్రజల్లో ఉండి పనిచేస్తున్న వ్యక్తి. మరి వారి ఏదైతే ప్రజలతో మమేకమై ఉన్నారో వారు మరి అదే దిశగా ఈ రోజు గెలుపు దిశగా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రయత్నిస్తుంది. మేము తప్పకుండా గెలుపు సాధిస్తాం, దాంట్లో మాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది.
పెద్దమ్మ టెంపుల్ విషయంలో నవీన్ యాదవ్ గారు మాట్లాడితే కోర్టు పరిధిలో ఉంది, దాన్ని నేను ఏం చేయలేను అన్నాడు. మీరు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే లంకల దీపక్ రెడ్డి గారు ఇట్లా గెలిస్తే అక్కడ మీరు ఏమైనా పెద్దమ్మ గుడికి ఏమైనా ఏం చేస్తారని మీరు చెప్తారు? తప్పకుండా గుళ్ళకు మేము అభివృద్ధి చేస్తాము. మీకు తెలుసు మరి అనేక సంవత్సరాల నుంచి అయోధ్యలో రాముని గుడి ప్రాబ్లం ఉందో అది కేవలం ఎక్కడ కూడా మరి ఏ చిన్న ఇబ్బంది లేకుండా కట్టడం జరిగింది. అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా తప్పకుండా ఉన్న గుళ్ళని కాపాడుకుంటాం, అభివృద్ధి చేస్తాం. ఇప్పుడు కూడా మరి ఏదైతే మా కేంద్ర మంత్రి వర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారు ఎంపీ ల్యాబ్స్ నుంచి కూడా అనేక గుళ్లకు మేము మరి ఫండ్స్ ఇచ్చి డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాము. ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇంత ముందున్న బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా గుళ్ళని పట్టించుకోలేదు, అలాగే ప్రజల్ని పట్టించుకోలేదు. అందుకనే ఈ రోజు ఈ జూబ్లీస్ ప్రజల్ని మేము విన్నపించుకుంటాం, వాళ్ళని చూసి పదే పదే మోసపోకండి, మరి ఒక మంచి వ్యక్తిని ఎంచుకొని ఈ రోజు మనము మన నాయకుడుగా మన ఎమ్మెల్యే మరి వాళ్ళు గెలిస్తే దీపక్ రెడ్డి గారు గెలిస్తే మీతో పాటు తిరుగుకుంటూ మీ సమస్యలు తెలుసుకుంటూ మరి మీకు అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పేసి మేము తెలియజేస్తున్నాం. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ కొన్ని లక్షల మందితో నామినేషన్కి వెళ్ళిండు. ఇప్పుడు లంకల దీపక్ రెడ్డి గారు దివాళీ తెల్లారి ఈ రోజు చాలా మంది జనాలు రెస్ట్ లో ఉంటారు, హాలిడే పరంగా ఉంటారు, ఈ రోజు పెట్టుకోవడం మీరు ఎట్లా చూస్తుంటారు? అన్న అందరికీ జై శ్రీరామ్. భారతీయ జనతా పార్టీ అనేది స్వయంగా ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కార్యకర్తలు, పేడ్ లేబర్లు ఎవరు లేరు. ఇప్పుడు నవీన్ యాదవ్ అంటే డబ్బు ఉంది కాబట్టి విచ్చలవిడిగా పైసలు ఇచ్చి సిటీలోకి ఉన్న గూండాలను రౌడీలను అందరినీ దింపుకున్నారు. ఇక్కడ ఎవరైనా చూడండి, భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు, కాషాయ సైనికులు, హిందూ సోదరులు, హిందూ సంఘాల నాయకులే కనిపిస్తారు తప్ప మా ర్యాలీలో ఎటువంటి రౌడీలు ఏదైతే కేసులు ఉన్న నాయకులు ఎవరు కూడా కనిపించారన్నా. ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద అరేంజ్మెంట్ చేసిరన్నా, క్రేన్ తో పూలమాల వేస్తున్నారు అంటే ఇదేమన్నా అరేంజ్మెంట్ అంటారా, మీ ఓన్ గా చేసిరా? మేము దీపక్ రెడ్డి గారు మీద ఉన్న అభిమానంతో మేము దీపక్ రెడ్డి అన్న గారి గురించి మేము ఏదైతే అభిమానంతో మేము ఈ గజమాల అనేది అన్నగారిని ఏదైతే నామినేషన్ కి వేయబోతున్నారో దానికి ఆయన గెలవాలని ఆయనకు ఒకటి మేము ఒక శుభ సందర్భంగా మేము అన్నగారికి ఒక గజమాల అనేది ఇస్తున్నాం అన్న. డబ్బులు ఇవ్వాలి దేనికి? గజమాల అన్న భారతీయ జనతా పార్టీలో ఎవరు కూడా డబ్బులు ఇయ్యారన్న, డబ్బుల కోసం ఎవరు పనిచేయరు. ఇక్కడ ఉన్న కార్యకర్తలు అందరూ కూడా వాళ్ళ సొంత డబ్బులతోని ఇక్కడికి ఛార్జీలు పెట్టుకొని వచ్చినారన్న. మేము కూడా మేమంతా కూడా మా సొంత డబ్బులతోని మా భారతీయ జనతా పార్టీ మేమనే జూబ్లీస్ నియోజకవర్గం నుంచి మేము ఇది అరేంజ్మెంట్స్ అనేది చేశామన్న. గత 2-3 నెలల కింద పెద్దమ్మ తల్లి దేవాలయం దగ్గర లంకల దీపక్ రెడ్డి గారు వచ్చి పసుపు కుంకుమ వేసుకొని ఒక హైప్ క్రియేట్ చేసినుండే. దాని తర్వాత ఒక 2-3 రోజుల తర్వాత మొత్తం చల్లబడిపోయింది. దాని మీద మీ అభిప్రాయం? అన్న హైప్ క్రియేట్ చేయడం అనే మాటనే తప్పు. యాక్చువల్లీ కాంగ్రెస్ నాయకులకి బీఆర్ఎస్ నాయకులకు సిగ్గు శరం ఉండాలి. పెద్దమ్మ గుడి కూలగొడితే ఈ యొక్క బీఆర్ఎస్ నాయకుడైనా కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఎందుకు రాలే అన్న? వాళ్ళు హిందువులు గారా? అంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉంటే మాత్రం హిందువులు గారా? పండుగలు వస్తే పోతాం, రంజాన్ వస్తే పోయి టోపీలు పెట్టుకుంటారు. అదే హిందూ దేవాలయం కూలగొడితే ఎప్పుడైనా బీజేపీ నాయకులే కనిపిస్తారు తప్ప ఇతర పార్టీ నాయకులు ఎందుకు కనిపించారన్నా? మన కబ్రస్థాన్ విషయంలో కూడా కాంగ్రెస్ పెద్దమ్మ గుడి కూలగొట్టేసి రాత్రి ఇప్పటిదాకా మాకు ఒక 100 గజాల ల్యాండ్ ఇవ్వలేదు. అదే ముస్లింస్ గురించి 7,500 గజాల ల్యాండ్ అన్నది కబ్రస్థాన్ కి అలౌట్ చేసిండు. అంటే హిందువుల మీద ఉన్న ప్రేమ అది. హిందూ నాయకులకు ఉన్న కాంగ్రెస్ నాయకులకైనా బీఆర్ఎస్ దగ్గర సిగ్గు శరం ఉండాలి కొంచెమైనా ఆ పార్టీలో ఉన్నందుకు. ఇప్పుడైనా మీకు అవకాశం ఉంది. జూబ్లీస్ లో ఉన్న ఓటర్లందరూ కూడా ప్రజా తీర్పు అనేది బీజేపీకి ఓటేసి గెలిపిస్తేనే కాంగ్రెస్ రేపు పొద్దున హిందువులు అంటే భయపడుతుంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన 2 సంవత్సరాలలో ఎన్ని హిందువుల దేవాలయాల మీద దాడులు జరిగినా మీ అందరికీ తెలుసు అన్న. బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్ రెడ్డి గారు గెలిచిన తర్వాత ఆ గుడి కోసం ఏమైనా పనులు చేస్తారంటారా, కట్టిస్తారంటారా? అన్న 100% భారతీయ జనతా పార్టీ క్యాండిడేట్ కనుక గెలిచిందనుకో వాళ్ళకి భయం స్టార్ట్ అయ్యి వాళ్ళే 500 గజాలు ఇచ్చేది ఒక పుణ్యక్షేత్రం చేస్తారు. అందుగురించే భారతీయ జనతా పార్టీకి ఎందుకు ఓటేయమంటున్నామంటేనా, కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలు 420 హామీలు అమలు పరచాలంటే తెలంగాణలో ఏదైతే బీసీ రిజర్వేషన్ అని దొంగ నాటకాలు ఆడుతున్నారో అందరికి సమాధానం ఏంటంటే జూబ్లీస్ భారతీయ జనతా పార్టీ గెలిస్తే కాంగ్రెస్ కి రేపు రానున్న రోజుల్లో ఏదైతే హామీలు ఇచ్చినారో గ్యారెంటీలు ఇచ్చినా అన్ని కూడా నెరవేరుస్తారు. దానికే మేము ఓటేయమంటున్నాము. ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ నవీన్ యాదవ్ ని కలిసాడు, దాని మీద మీ అభిప్రాయం? యాక్చువల్లీ నవీన్ యాదవ్ క్యాండిడేట్ ఎంఐఎం అన్న. ఎంఐఎం పార్టీలకి 2014 ఆయన పోటీ చేసిండు. ఇప్పుడు కూడా పెద్ద తేడా ఏం లేదు. నవీన్ యాదవ్ కాంగ్రెస్ కి పోటీ చేసినా ఎంఐఎం కి పోటీ చేసినా ఆయన ఎంఐఎం మనిషి అని అందరికి తెలుసు అన్న.
అందరికీ నమస్కారం. ఈనాడు బీజేపీ క్యాండిడేట్ అయిన లంకాల దీపక్ రెడ్డి అనే లంకాల దీపక్ రెడ్డి గారి నామినేషన్ కి బయలుదేరారు. ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళంతా స్వచ్ఛందంగా దేశం గురించి కార్యకర్తలు వచ్చారు. ఇక్కడ పీడ్ ఆర్టిస్ట్ లేరు, ఎవరు లేరు. స్వచ్ఛందంగా ఇతర జిల్లాల నుంచి, ప్రతి ఒక్క జిల్లా నుంచి, నగరం నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫు నుంచి లంకాలన్న దీపక్ రెడ్డి గారి సపోర్ట్ కి వచ్చారు అందరు నామినేషన్ సందర్భంగా. కార్యకర్తలు కలవడానికి ఆఫీస్ కి వస్తే కూడా లంకాల దీపక్ రెడ్డి గారు అవైలబుల్ ఉంటలేరంట కదా? అవైలబుల్ ఉంటే చూడండి, ప్రస్తుతం ఎలక్షన్ సమయం అయినా ఇంటింటికి నియోజకవర్గంలో దిగాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఆయన ఏ సమయంలో ఏడుంటారో ఎవరు తెలియదు. అది తప్పుడు ప్రచారం. వచ్చే ముందు చెప్తే ఆయన సమయం ఇచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ అని ఉంటున్నారు. అది ఎవరు చెప్పారు? అది చాలా తప్పు. ఈ గజమాల కూడా స్వచ్ఛందంగా మా కార్యకర్తలు, ఎర్రగడ్డ నియోజకవర్గంలో ఉన్న కార్యకర్తలు అందరూ సమకూర్చుకొని అన్న మీద ఉన్న అభిమానానికి ఈ గజమాల మేము ఇస్తున్నాం. కానీ ఏ ఒక్క రూపాయి రాలేదు మాకు మా అభిమానం, మా పార్టీ, మా జెండా, మా దేశం, ఈ ఉన్న ప్రజలు, తర్వాత అన్ని. అదే ముందు భారతీయ జనతా పార్టీకి మొదటి లక్ష్యం దేశం, తర్వాత సేవ, తర్వాత ఇతరే. కానీ ఎప్పుడూ స్వచ్ఛందంగా మాకేదో పార్టీ ఇస్తుందని ఎప్పుడు ఏం చేయలేదు. మేము గత 23 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాము. ఏ ఒక్క రూపాయి ఆశించకుండా దేశం గురించి మాట్లాడాము, ప్రజల గురించి మాట్లాడాము. ప్రజల ఏ విధమైన పోరాటమైనా మేము చేశాము. నిత్యం ఎలక్షన్సే కాదు, 5 సంవత్సరాలు ఉన్న ప్రతి దినము ఏదో ఒక కార్యక్రమం తీసుకొని ధర్నానో లేకపోతే లెటరో ఏదో. ఈ ప్రజలు ఒక్కటే గుర్తించుకోవాలి, ఏదైనా గుడి ఏమైనా అయితే బీజేపీ గుర్తొస్తాడు, ఏదైనా గొడవ అయితే బీజేపీ గుర్తొస్తాడు, ఏమైనా ఇష్యూ అయితే కూడా బీజేపీ గుర్తొస్తాడు. ఓటు వేసేప్పుడు ఎందుకు గుర్తురాం? మేము ఓటే చూపెట్టండి. ఈ జూబ్లీస్ నియోజకవర్గంలో మొదలవుతున్న ఈ పోరాటం, ఈ విజయం రేపు తెలంగాణలో వచ్చే అధికారానికి దారి, ఈ ప్రజలకు మేలు, మంచి జరుగుతుంది. మంచి జరగాలనుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న జూబ్లీస్ నియోజకవర్గంలో ఓటర్ మహాశయులు ప్రతి ఒక్కరు బయటికి వచ్చి ఆ రోజు మన హిందుత్వాన్ని కాపాడుకోవాలి, మన ఓటుని కాపాడుకోవాలి. బీజేపీకి ఓటేసి దేశంలో చూస్తున్నారు ఇక్కడ యూపీలో ఒక్కసారి అధికారం ఇచ్చిన యోగిని చూడండి. అలానే తెలంగాణలో ఒక్కసారి మాకు అవకాశం ఇవ్వండి, తర్వాత ఈ మార్పు చూడండి, మీ అభివృద్ధి చూడండి. అదైతే తథ్యం. ఎప్పుడు భారతీయ నాయకుడు, జనతా పార్టీ నాయకుడు దేశం గురించి ఆలోచించాడు, ప్రజల గురించి ఆలోచించాడు, కానీ వేరే విషయం గురించి ఆలోచించాడని స్పష్టంగా యోగిని చూసి నేర్చుకోండి. ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ, నేను నా ఒక మనవి, మీకు మార్పు రావాలంటే ఈనాడు జూబ్లీస్ నియోజకవర్గం నుండి బీజేపీ తరఫు నుంచి లంకాల దీపక్ రెడ్డి అన్న గారికి మీ యొక్క ఓటేసి గెలిపించి మీరు నిరూపించుకోండి. మా అభివృద్ధి మేము నిరూపించుకుంటాం పార్టీ తరఫు నుండి. జై శ్రీరామ్, వందే మాతరం. నా పేరు సూరజ్ ముదిరాజ్ హిందూ. నేను ఒక సామాన్య బీజేపీ కార్యకర్తను. రానున్న జూబ్లీ హిల్స్ బై ఎలక్షన్ లో బీజేపీ పార్టీ గెలుస్తుందని నేను 100% నమ్మకంతో చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ, ఈ రెండు పార్టీలు అవినీతిమయమైన గుండా మాఫియా పార్టీలు. కాంగ్రెస్ అవినీతి అంటే కాంగ్రెస్ అంటే అవినీతి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రపంచంలోనే అత్యంత అవినీతిమైన పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ రూలింగ్ లో ఉన్నప్పుడు 12 లక్షల కోట్ల అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడింది. ఎన్నో స్కామ్లు చేసింది. అందులో గోఫోర్ స్కాము, 2G స్కాము, కోల్ స్కాము, అగస్టా వెస్ట్‌ల్యాండ్ స్కాము, మళ్ళీ ఇంకా నేషనల్ హెరాల్డ్ స్కాము, ఏషియన్ గేమ్స్ స్కాము, ఇలా ఎన్నో స్కామ్లు చేసింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన ఎంతో మంది జైలు పోవడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క మిత్రపక్షాల వాళ్ళు కూడా చాలా మంది జైలు పోయారు. లాలూ ప్రసాద్ గారు జైలు పోయారు. మీరు రీసెంట్ గా కూడా చూసిండ్రు. లాలూ ప్రసాద్ ఫ్యామిలీ మీద కూడా ఒక సిబిఐ కేసు ఉన్నది. ఈ విధంగా తీసుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రపంచంలోనే అత్యంత అవినీతిమైన పార్టీ. అదే విధంగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా అత్యంత అవినీతిమైన పార్టీ. అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ ముందు టిఆర్ఎస్ పార్టీ 10 లక్షల కోట్ల అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడిందని, స్కాములు చేసిందని కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పింది అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ల ముందు. కానీ ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాలు కావస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ రూలింగ్ లో వచ్చినప్పుడు. మేము రూలింగ్ లోకి రాగానే కేటీఆర్ ని జైలుకు పంపిస్తామని చెప్పింది. కానీ 2 సంవత్సరాలు అయినది. వీళ్ళకు నిజంగా జైలు పంపించే ఉద్దేశమే ఉంటే కేటీఆర్ మీద IPC 409 సెక్షన్, అదే విధంగా
ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ సెక్షన్ పెట్టేసి వీళ్ళని ఈ పాటికి జైలు పంపించేసి వాళ్ళ మీద స్కామ్ల కేసులు పెట్టేసి వాళ్ళు జైల్లో నుండి బయటికి రాకుండా చేయగల సత్తా కాంగ్రెస్ ఉన్నది. ఎందుకంటే అనేకమైన స్కామ్లు బయటపడ్డాయి. గొర్రెల స్కామ్ బయటపడింది, కాళేశ్వరం స్కామ్ పడింది, ఫార్ములా 1 రేస్ క్యాస్, ఇలా ఎన్నో స్కామ్లు బయటపడ్డాయి. అక్రమ కట్టడాలు ఎన్నో మీరు చూసారు, ఎన్నో చెరువులు ఆక్రమణకు గురైనాయి. దానికి కారణం ఎవరు? రూలింగ్ అప్పుడు మినిస్టర్ గా ఉన్న కేటీఆర్. కాబట్టి అతని మీద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ 409 సెక్షన్ పెట్టాలి. కాబట్టి వీళ్ళు పెట్టడం అంటే వీళ్ళకి ఉద్దేశమే లేదు, వాళ్ళని జైలు పంపించేది. కాబట్టి కాంగ్రెస్ టిఆర్ఎస్ మధ్యలో లోపాయికార ఒప్పందం ఉన్నది. ఈ విషయాన్ని ప్రజలందరూ అర్థం చేసుకున్నారు. కాబట్టి పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ లో బీజేపీకి కాంగ్రెస్ తో సమానంగా 8 పార్లమెంట్ సీట్లు వచ్చాయి. కాబట్టి తెలంగాణలో బీజేపీకి రాను ప్రజలలో మద్దతు పెరుగుతున్నది. కాబట్టి ఈ జూబ్లీ హిల్స్ ఎలక్షన్ లో కూడా బీజేపీకి ప్రజలు మద్దతు ఉంటుంది. వాళ్ళు బీజేపీకి పట్టం పడతారు, బ్రహ్మరథం పడతారు. జూబ్లీ హిల్స్ బై ఎలక్షన్ లో బీజేపీ భారీ మెజారిటీతో గెలవబోతుంది. జై శ్రీరామ్, వందే మాతరం. జై శ్రీరామ్. నా పేరు సూర్య సునీత. నేను మహిళా మోర్చా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ని హైదరాబాద్ సెంట్రల్ జిల్లాకి. ఖచ్చితంగా దీపకన్న గెలుస్తాడనే నమ్మకంతోనే మేమందరం ఇవాళ ఇట్లా ఇంత పెద్ద ర్యాలీ తీయడం జరిగింది. నవీన్ యాదవ్ గారు లక్షలాది మందితో నామినేషన్ వేయడానికి వెళ్ళిండు కదా, అప్పుడే మేము విజయం సాధించినాము, విజయం ఖరారైనట్టే అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దాని మీద మీ నవీన్ యాదవ్ అన్న పర్సనల్ గా ఆయన మంచోడే, నేను కాదన్నాను. కానీ ఆయన వెనకాల ఎవరెవరిని వేసుకొని తిరుగుతున్నాడు అనేది కూడా ప్రజలు కొంచెం గమనించాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక రౌడీ షీటర్లను వేసుకొని తిరగడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. గతంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా రౌడీ షీటర్లు ఉన్నారు అనేసి వాళ్ళని కొంచెం తక్కువ చేసి చూసినారు. కానీ అప్పటికి గోపీనాథ్ గారు ఏం చేస్తున్నారు, కొనుక్కున్నారు జనాలని, ఓట్లని. అందుకని వాళ్ళు రాజ్యం ఏలారు. ఈసారి అందరు ప్రజలలో చైతన్యం అనేది కలిగింది. ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీని అదొక నేషనల్ పొలిటికల్ పార్టీని గెలిపిద్దాం అనేసి అనుకుంటున్నారు. అయితే ప్రభుత్వం పెద్దమ్మ గుడిని కూలగొట్టింది. ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ముస్లిం శ్మశానం కోసము స్థలం కేటాయించడం జరిగింది. దాని మీద మీ అభిప్రాయం? సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి నేను ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు కూడా ఒక రీల్ లో చేసి చెప్పాను. ఆయన మరి గుడికి 50 గజాలు ఇవ్వకుండా నైట్ కూలగొట్టడం అనేది చర్చించుకోదగ్గ విషయం అది. అండ్ ముస్లింస్ కి 2 ఎకరాల, ముస్లింస్ అన్నాను మైనారిటీ వాళ్ళకి 2 ఎకరాల గ్రేవ్ యార్డ్ శాంక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? అంటే ఈయన పుట్టింది హిందువులలో, పెరిగింది హిందువులలో, ఎందుకు ఎంఐఎంకి అంతగానం దాసోహం చేస్తున్నాడో అర్థం కాదు. మేము అదే కోరుతున్నాము. ఆయన కూడా ఒక రేవంత్ రెడ్డి కాబట్టి ఆయన ఆలోచించుకొని హిందువులు ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అయింది హిందుత్వము. మీరు అంటున్నారు జై శ్రీరామ్ అంటే ఏదో నినాదం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు హిందుత్వం గురించి అంటే బరాబర్ చేస్తాం. మేము కట్టర్ హిందూకి పుట్టినాం, హిందూ లాగానే చేస్తాము. సో గ్రేవ్ యార్డ్ కనుక శాంక్షన్ చేస్తే మట్టుకు మేము ఎవరం ఊరుకునేదే లేదు. గుడి 50 గజాల గురించి మేము ఎంత కొట్లాడినామో ఆయనకు తెలుసు. ఇప్పటి వరకు దాని జియో కూడా పాస్ చేయలేదు. ఇప్పుడు దీపక్ రెడ్డి గారు గెలిస్తే బీజేపీ తరఫు నుంచి ఆ గుడి కట్టించే ప్రయత్నం ఏమన్నా చేస్తారా? బీజేపీ గెలిచినా గెలవకపోయినా గుడి మాత్రం కట్టిస్తాం ఖచ్చితంగా. మేము మా కార్యకర్తలము, మీ హిందూ బంధువులు ప్రతి ఒక్కరు చందాలా వేసుకొనైనా కట్టిస్తాం. ఆ సత్తా మాకు. ఆ గుడి విషయంలో వెళ్తే ఒక 16-26 మంది మీద కేసులు అయినాయి. వాళ్ళకు మీ పార్టీ సపోర్ట్ ఎట్లా ఇస్తున్నారు? అనుక్షణం సపోర్ట్ ఇస్తుందండి పార్టీ. ఎందుకంటే వాళ్ళు లైఫ్స్ పక్కన పెట్టేసి మరీ వచ్చి కొట్లాడినారు. ఒక మాత అమ్మవారే చూసుకుంటది అట్లాంటి వాళ్ళని. జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికలు భాగంగా సర్వేలు చూస్తే ఒక పార్టీ గెలుస్తుందని ఇంకో పార్టీ గెలుస్తుందని చెప్తున్నాయి. దీని మీద మీ వర్షన్ ఏందన్న? ఏమండి, ఇక్కడ ఎట్లా అంటే వాళ్ళు తీసుకునే శాంపుల్ సైజ్ బట్టి కూడా ఉంటుంది. చాలా సర్వేలు మనం చూసినట్లయితే చాలా తక్కువ శాంపుల్ సైజ్ తో వాళ్ళు డిక్లేర్ చేసేస్తున్నారు, ఇదిగో సో అండ్ సో పర్సన్ ఇస్ గోయింగ్ టు విన్ అనేసి. వీళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఆన్లైన్ సర్వేస్ కండక్ట్ చేస్తున్నారండి. ఆన్లైన్ సర్వే ఎలా ఉంటుందంటే జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న ఓటరే అందులో పాల్గొనాలని రూల్ లేదు కదా, ఎవరైనా అందులో పాల్గొవచ్చు. వేరే దేశంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఓటింగ్ వేయొచ్చు, ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉంటే. సో మనం దాన్ని బేస్ చేసుకొని ముందుకెళ్ళాం. అది ఫస్ట్ పాయింట్. అసలు బలం బీజేపీ ఎంత బలమైన ప్రత్యర్థి అనేది మనకంటే మన ఎత్తుటోడికి తెలుస్తుందండి. ఇటీవల అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు
మీడియాను ఉద్దేశించి బీజేపీ గురించి మాట్లాడుతూ ఏం చెప్పారంటే బీజేపీ చాలా బలమైన అభ్యర్థి, ఉప్పెనలాగా వాళ్ళు ఉన్నట్టుండి లెగుస్తారు, మెరుపులాగా వాళ్ళు వాళ్ళ కార్యరచన చేసేస్తారు, వెళ్ళిపోతారు, గెలుస్తున్నారు అని అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారే చెబుతున్నారు. సో ఇక్కడ మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇప్పుడు చూసారు కదా ఎంతమంది వచ్చారో, దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమవుతుంది? చాలా లేట్ గా మా అభ్యర్థి ఇది స్వయం డిక్లేర్ చేశారు. ఈవెన్ దెన్ ఈ గ్యాప్ లోనే మేము పుంజుకున్నాం ప్రచారంలో, డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయినింగ్ కూడా మేము చేస్తున్నాం. సో మాకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తూ ఉంది, ఎందుకంటే మేము కళ్ళారా చూస్తున్నాం. కాబట్టి నేను చూస్తున్న రెస్పాన్స్ బట్టి మాకు అర్థమవుతుందంటే గెలుపు మాది. ఇదే విధంగా ఇదే ఊపితో మేము కొనసాగితే ఖచ్చితంగా గెలుస్తామండి. బీజేపీకి అనుబంధ సంస్థలు చాలా ఉన్నాయి, హిందూ సంఘాలు, అవేమన్నా పనిచేస్తున్నాయా, చేయట్లేదా? చేస్తున్నాయండి. అయితే ఏంటంటే వన్ బై వన్ వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారు. క్యాంపెయినింగ్ ఎప్పుడైతే మనం డోర్ టు డోర్ చాలా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా చేస్తున్నామో అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారు అన్నట్టుగా వాళ్ళు చెబుతున్నారు. ఆ టైంలో పిలవమన్నట్టుగా నన్ను ప్రత్యేకించి కోరుతున్నారు. నేను వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది, నాకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ అది. ఎప్పుడైతే మీరు డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్ మొదలు పెడతారో నన్ను పిలవండి, నేను వచ్చి జాయిన్ అవుతా అన్నట్టుగా నాకు రెస్పాన్స్ వస్తుందండి. బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్ రెడ్డి గారు హిందూ సంఘాలకు సరిగా టైం ఇవ్వట్లేదు, కార్యకర్తలకు కూడా నేను మళ్ళీ కలుస్తానులే బిజీ ఉన్నా అంటున్నాడు అంట. దాని మీద మీరేమనుకుంటున్నారు? అలా ఏం కాదండి, నేను కల్లారా చూశాను కదా, ఆయన బాగా టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు. ఈ మధ్య కూడా హిందూ సంఘాలు జరిపిన కొన్ని కార్యక్రమాలకి హాజరైనట్టు మీడియాలో కూడా కొన్ని వార్తలు వచ్చాయి. సో అవన్నీ అవాస్తవాన్ని నేను చెప్పదలుచుకున్నానండి. ఉప ఎన్నికల్లో బీజేపీ గెలిస్తే జూబ్లీహిల్స్ కి అభివృద్ధి ఏ రకంగా అభివృద్ధి చేస్తారు? ఇప్పటి వరకు జూబ్లీహిల్స్ అనేటువంటి పేరు, జూబ్లీహిల్స్ అంటే ఒక గొప్ప కాలనీ, పెద్ద ధనవంతులు ఉంటారు అని చెప్పేసి ప్రచారంలో ఉంది. కానీ ఇక్కడికి వెళ్ళినట్టయితే రైమత్ నగర్ కానీ, బోడబండ కానీ, ఎర్రగడ్డ కానీ, ఇసుగూడ కానీ ఎంత అధ్వానంగా ఉంది అంటే ఒక్క రోడ్డు కూడా నీళ్లు డ్రైనేజ్ పారకుండా కనిపించట్లేదు. ఒక్క డ్రైనేజ్, ప్రతి డ్రైనేజ్ పొంగుతున్నది. మీరు ఇప్పుడు కూడా చూడండి, ఇటు వెళ్ళి ఎక్కడైనా కానీ అభివృద్ధి అనేదే లేదు. గత 10 సంవత్సరాల నుంచి టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కానీ, గత 2 సంవత్సరాల నుంచి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కానీ ఎటువంటి అభివృద్ధి పనులు చేయలేదు. కాబట్టి చిత్తశుద్ధి లేని నాయకులను గెలిపించినట్టయితే వాళ్ళ సొంత లాభాల గురించే వాళ్ళు పాటుపడతారు, సొంత వ్యాపారాలను దక్కించుకోవడానికి చేస్తుంటారు. కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ తప్పకుండా అభివృద్ధి చేసి పరిచి చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే బీజేపీ ఉన్నటువంటి ఎక్కడ గెలిచినా అన్ని ప్రాంతాలలో కార్పొరేటర్ గెలిచారు. కార్పొరేటర్స్ గెలిచిన ప్రతి ప్రాంతంలో చూడండి బీజేపీ వాళ్ళు చిత్తశుద్ధితో డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు. అందుకనే ఎమ్మెల్యేగా లంకల దీపక్ రెడ్డి గారిని గెలిపించమంటున్నాం. తప్పకుండా ఈ నియోజకవర్గాన్ని డ్రైనేజ్ రహిత, అంటే డ్రైనేజ్ పొంగకుండా చూసేటువంటి బాధ్యత తీసుకుంటాం. అదేవిధంగా రోడ్లు, లైట్లు, స్ట్రీట్ లైట్లు కూడా ఇప్పటి వరకు 2 సంవత్సరాలు అయింది, వీటిని రిపేర్ చేసే పరిస్థితి లేదు గవర్నమెంట్. కాబట్టి ఇటువంటి అన్నింటినీ కూడా మనం అభివృద్ధి పరుస్తామని చెప్పేసి చేపిస్తామని లంకల దీపక్ రెడ్డి గారిని గెలిపించమంటున్నాం. జూబ్లీహిల్స్ ఎలక్షన్ల మా బీజేపీ తరఫున మేము ఖచ్చితంగా హామీ ఇచ్చండి. ఇప్పుడు బండి సంజయ్ అన్న గాని, కిషన్ రెడ్డి సార్ గాని, వీళ్ళంతా కూడా పెద్దమ్మ గుడి రేపు పొద్దున బీజేపీ జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే గెలిచిన వెంబడే పెద్దమ్మ గుడి 11 ఎకరాలు టోటల్ గా మన హిందూ సామ్రాజ్యంలో టోటల్ గా గుడి నిర్మాణం చేసిస్తామని ఆల్రెడీ హామీ ఇచ్చారు. బండి సంజయ్ అన్న, కేంద్ర మంత్రులు బండి సంజయ్ అన్న గాని, కిషన్ రెడ్డి సాబ్ గాని, ఖచ్చితంగా అది అయ్యేదే. రేపు భారీ మెజార్టీతోని లంకల దీపక్ రెడ్డి అన్న గారు గెలుస్తున్నారు. ఈడ ఈ పప్పులు, ఈ ఎంఐఎం తొత్తులకు ఇవన్నీ ఇలాంటి ప్రోగ్రాంలు ఏం నడవ. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మోడీ గారి అభివృద్ధి, ఇక్కడ బీజేపీ సిద్ధాంతాలతోని ముందుకు సాగుతామని చెప్పి తెలియజేస్తాం. బీజేపీ కనుక గెలిస్తే హిందూ ముస్లిం గొడవలు అవుతాయని చెప్తుంటారు మిగతా పార్టీలు, దాని మీద మీ అదంతా ఆపోవాలండి. మద్దతు పార్టీ కాదు, మా దాంట్లో కూడా ముస్లిం మైనార్టీలకు మేము 22 రాష్ట్రాల త్రిపుల్ తలాక్ కానీ ఇది కానీ ముస్లిం మైనార్టీలకు కూడా మేము ఆదరణ చేస్తున్నాము. వాళ్ళు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళకి కూడా ఆదరణ చేపట్టాము. మాకు ఇది భారతదేశము, ఎవరి వర్గాలకు వాళ్లకు ప్రాతినిధ్యం ఇస్తాము. మా ముందు మాత్రం హిందూ దేశంగా ఉండాలి. ఇది వాళ్ళకు మాత్రం ఎటువంటి గొడవలు లేకుండా సాదా సీదాగా ముందుకు సాగతీసాం ప్రభుత్వం అని తెలియజేస్తాం. కాంగ్రెస్ సెక్యులర్ పార్టీ అని చెప్పేది కదా, ఎంఐఎం అధినేత వచ్చి నవీన్ కుమార్ యాదవ్ తో అభ్యర్థి జూబ్లీహిల్స్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ కుమార్ యాదవ్ తో కలిసిండు. మీరు దీన్ని ఎలా చూస్తున్నారు?
ఇప్పుడు లోపట కబ్జా వీరులు లోపటంతా ఇలాంటి సిస్టమ్ పెట్టుకొని కబ్జాలు వాళ్ళ లోపల సెటిల్మెంట్లకు ఎంఐఎం కానీ కాంగ్రెస్ కానీ కలవనికే వాళ్ళకి బాగా సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు మా సిద్ధాంతాలు వేరే ఉంటాయి. మేము దేశ సేవకు, రాష్ట్ర సేవకు, దేశ ప్రగతికి అందరు సామరస్యంగా ఉండాలని మా సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి. మాకు ఇలాంటి సెటిల్మెంట్లు వాళ్ళకు మామూలు అయిపోయినాయి. అదే ఇక్కడ చేయనికే తాపాత్రం పడుతున్నారు వాళ్ళు. అలాంటి పప్పులు ఇప్పుడు జూబ్లీహిల్స్ లంకల దీపక్ రెడ్డితో గెలుపుతో అవన్నీ సమస్య ఇలాంటి సెటిల్మెంట్ ముందు సాగాయి.